ओम शांति। सारा संसार जिसके पीछे पड़ा है, वो सारे संसार को छोड़कर हमारे पीछे पड़ा है। మొత్తం ప్రపంచమంతా ఎవరి వెనుక పడుతుందో వారిప్పుడు మన వెనుక ఉన్నారు. है ना ऐसा? सारा संसार भगवान की तलाश में है कि भगवान कहाँ है, कौन है, क्या करता है। सारा संसार जिसके पीछे, वो भगवान सारे संसार को छोड़कर हमारे पीछे। మొత్తం ప్రపంచమంతా భగవంతుణ్ణి అన్వేషిస్తుంది. భగవంతుడు ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటారు, ఎలా లభిస్తారు అని అన్వేషిస్తుంది. భగవంతుడు వెనుక పడుతున్నారు వాళ్ళందరూ. అటువంటి భగవంతుడు ప్రపంచం అంతటినీ వదిలేసి మన వెనుక పడుతున్నారు. भगवान किस किस के पीछे पड़ा हुआ है, जरा हाथ उठाएं। భగవంతుడు ఎవరెవరు వెనుక పడుతున్నారో కొంచెం చెయ్యొద్దండి. अरे वाह सबके पीछे भगवान पड़े हुए। क्यों? అందరు వెనుక భగవంతుడు ఉన్నారు. ఎందుకు? ये नशा भी है कि जिसे सारा संसार ढूंढ रहा है वो हमारे पीछे। क्यों? क्या कारण? ఇది చాలా నషాతో కూడిన విషయం. మొత్తం ప్రపంచమంతా ఎవరి కోసం వెతుకుతోందో వారు మన వెంట ఉన్నారు. ఎందుకు? यदि आप कुंभ के मेले में जाओ तो आप देखना कि कैसे कैसे लोग साधना कर रहे हैं। कोई पानी के अंदर है, किसी ने ज़मीन में गड्ढा खोद के अपने आप को अंदर डाल लिया है, केवल गर्दन दिखाई दे रही है। कोई पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, किसी ने वस्त्र त्याग दिए हैं, किसी ने भोजन त्याग दिया है। इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। क्यों? भगवान मिल जाए। కుంభమేళానికి వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఎటువంటి సాధకులు ఉన్నారు అనేది. కొందరు నీటి లోపల దిగి సాధన చేస్తున్నారు. కొంతమంది గొయ్యి తవ్వుకుని అందులో కూర్చుని సాధన చేస్తున్నారు. కొంతమంది చెట్టుకి వేలాడుతూ సాధన చేస్తున్నారు. ఇలా రకరకాల సాధనలు చేస్తున్నారు. దీనికోసం ఆ భగవంతుడిని పొందడం కోసం. तो जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ఆ భగవంతుని యొక్క ఒక్క క్షణపు మెరుపు కోసం అంతా భగవంతుడి వెనక పడి సాధన చేస్తున్నారు వాళ్ళందరూ. అటువంటి భగవంతుడు మన వెనక ఎందుకు పడుతున్నారు? क्यों? ఎందుకు? आज भी बाबा ने मुरली में उत्तर दिया इसका। ఈరోజు కూడా బాబా మురళీలో దీనికి సమాధానం చెప్పారు. क्या कहा? तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरी रॉयल फैमिली है, तुम्हारी रॉयल प्रजा है, तुम्हारी भक्त आत्माएं हैं, सतो रजो तमो सभी। तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे तुम्हें फॉलो करने वाली इतनी आत्माएं हैं। ఈరోజు మురళీలో బాబా ఏం చెప్పారు? మీరు ఒంటరిగా లేరు, మీ వెనుక రాయల్ ఫ్యామిలీ అంతా ఉన్నారు, మీ భక్తులు ఉన్నారు, ప్రజలు ఉన్నారు, అందరూ మీ వెనుక ఉన్నారు. तो हम మీరేం చేస్తారో వాళ్ళందరూ అది ఫాలో చేస్తారు అని చెప్పారు బాబా ఈరోజు. तो हम चूंकि कल्प वृक्ष की जड़ हैं, हम चूंकि पूर्वज हैं, इसीलिए बाबा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यदि वृक्ष को पानी देना होता है तो कहाँ देते हैं? మనము కల్పవృక్షం యొక్క మొదలు
వృక్షానికి నీరు వేసినట్లయితే ఎక్కడ వేస్తారు? మొదల్లో వేస్తారు కదా. तो जड़ में पानी देते हैं ना, यदि जड़ में पानी देंगे तो वो सारे वृक्ष में पहुंच जाएगा। इसीलिए बाबा हम सब के पीछे पड़े हैं कि तुम पूर्वज हो, आधार हो, जड़ हो, तुम परिवर्तित हो जाओगे तो सारा कल्प वृक्ष, सारा संसार स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। మొదలలో నీరు వేసినట్లయితే మొత్తం వృక్షం అంతటికీ అందుతుంది. అటువంటి పూర్వజులు మీరు. అయితే మనలో ఎప్పుడైతే పరివర్తన వస్తుందో మొత్తం విశ్వమంతా కూడా పరివర్తన అవుతుంది. तो इतनी जिम्मेवारी की महसूसता लेकर इस भट्टी से जाएंगे, ठीक है, कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे लाखों करोड़ों आत्माएं हैं, पूरा कल्प वृक्ष है। यदि मैं परिवर्तित होऊंगा तो संसार परिवर्तित हो जाएगा, और यदि मैं आलस्य, अलबेलेपन और बहानेबाजी में रहूँगा तो सभी पीछे की आत्माएं भी बहानेबाजी करती रहेंगी, अलबेली रहेंगी, और संसार का परिवर्तन डिले होता जाएगा। ఈ బట్టి నుండి మనందరము ఈ బాధ్యతని ఫీల్ అయ్యి బాధ్యతని తీసుకుని వెళ్ళాలి. మనం పూర్వజలము, మనల్ని అనేక మంది ఫాలో అవుతున్నారు. మనం పరివర్తన అయినట్లయితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా పరివర్తన అవుతుంది. तो क्या करेंगे? आज बाबा ने कहा ना, गिफ्ट दो बाबा को। ఈరోజు బాబా ఏం చెప్పారు? గిఫ్ట్ ఇమ్మన్నారు. ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారు? कौन सा गिफ्ट बाबा ने मांगा? ఏం గిఫ్ట్ ఇస్తారు? आलस्य, अलबेलापन, బద్ధకము, నిర్లక్ష్యము, बहानेबाजी, సాకులు చెప్పడము. इसीलिए पहले दिन ही मैंने आपसे कहा था, गिफ्ट क्या चाहिए आपसे? అందుకే మొదటి రోజే అడిగాను కదా మిమ్మల్ని, మీకేం గిఫ్ట్ కావాలి? मैंने आपको गिफ्ट कौन सी दी थी मधुबन की? మీకు మధుబన్ గిఫ్ట్ ఏమి ఇచ్చాను? तो सबने झाड़ू लगाया, అందరూ చీపురుతో తుడిచారా? कचरा निकाला। శుభ్రం చేసేసారా? कहाँ है कचरा आपका? చెత్త అంతా ఎక్కడుంది ఇప్పుడు? अपने पास नहीं रखना है, మీ దగ్గర ఉంచుకోకండి. सामने एक बड़ा सा बॉक्स रखिए, यहाँ सब अपना कचरा डाल के जाएंगे, ठीक है? ఇక్కడ निकाला ఎదురుగా ना బాక్స్ सभी ने? పెట్టాము. వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బాక్స్లో మీ చెత్త అంతా వేసేసి వెళ్ళాలి ఈరోజు. तो आज भट्टी का अंतिम सत्र है, तो आप सभी, हाँ, बहुत चिन्ना सा बॉक्स है लेकिन आपके लिए बड़ा सा रखा है, सब अपना नोट करके कि आज से बाबा ये गिफ्ट, आज बाबा ने 3 चीज़ें कहीं, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, लेकिन इसके अलावा जो भी सूक्ष्म कमी, कमज़ोरी, कचरा आपके पास है उसको निकाल के देके जाना। ఇక్కడ చాలా చిన్న బాక్సే పెట్టాము, కానీ మీరందరూ కూడా ఈరోజు ఇది లాస్ట్ క్లాస్ కదా, ఈ క్లాస్ పూర్తయి వెళ్ళేలోపు మీలో ఉన్న చెత్త ఏదైతే ఉందో, బద్ధకము, నిర్లక్ష్యము, సోమర్తనము, ఇవి కొన్ని బాబా చెప్పారు. ఇవే కాకుండా ఇంకా సూక్ష్మమైనటువంటి బలహీనతలు ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా రాసి ఆ చీటీ అందులో వేసేయాలి. ఈరోజు చెత్త అందులో వేసేసి వెళ్ళాలి. तो देंगे ना गिफ्ट सभी? గిఫ్ట్ అందరూ ఇస్తారా? सभी गिफ्ट देंगे ना? అందరూ గిఫ్ట్ ఇస్తారు కదా. हाँ, क्योंकि आज जब ये गिफ्ट देंगे संकल्प करके, तो जो संकल्प हम भट्टी में करते हैं बाबा से हमें शक्ति मिल जाती है उसको पालन करने के लिए। ఈరోజు మనం ఈ భట్టీలో సంకల్పం చేద్దాము. ఏదైతే సంకల్పం చేస్తామో అది మళ్ళీ ఆచరణలోకి తీసుకొద్దాం. और तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य क्या है हमारा? भट्टी అప్పుడే का మనం మన लक्ष्य था లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాము. భట్టి లక్ష్యం ఏమిటి? व्यक्त से अव्यक्त होना, వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తం అవ్వడం, बाप समान बनना। బాబా సమానంగా అవ్వడం. तो आज के इस अंतिम सत्र में, वैसे ये अंतिम नहीं है, भट्टी पूरी हो रही है या शुरू हो रही है? ఈరోజు బట్టి పూర్తి అయిపోతుందా లేకపోతే మొదలవుతుందా?
शुरू हो रही है। మొదలవుతుంది. भट्टी पूरी मत होने देना। భట్టిని పూర్తి చేసేయకండి. ये जो పూర్తి अग्नि అవ్వనివ్వకండి. जली है ना, उस अग्नि को और जलाते रहना और जलाते रहना, तब तक ये अग्नि प्रज्वलित होती रहे जब तक मैं संपूर्ण बाप समान ना बन जाऊं। ఇక్కడ ఏదైతే అగ్ని ప్రజ్వలితమయ్యిందో ఈ అగ్నిని ఇంకా పెంచుతూనే ఉండండి. ఇంకా ఈ జ్వాలని పెంచుతూ ఎంతవరకు పెంచాలంటే మనం బాబా సమానంగా సంపూర్ణంగా తయారయ్యేంత వరకు పెంచాలి. तो आज के इस सत्र में जो हमारा लक्ष्य लेके हम चले थे, बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान बनना, तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा की 5 बातों से हम पूर्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा दुनिया बाबा में भी ब्रह्मा बाबा के लिए 5 बातें जुड़ी हुई हैं। బ్రహ్మ బాబా సమానంగా తయారవ్వడం మనందరి యొక్క లక్ష్యము. దానికోసం ఒక 5 విషయాలు धारणा చేద్దాము. पहली बात, ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा बाबा से जुड़ा हुआ पहला शब्द है ब्रह्मा मुहूर्त। మొదటి విషయము బ్రహ్మ ముహూర్తము. तो బ్రహ్మ బాబాతో జోడింపబడి ఉంది అది బ్రహ్మ ముహూర్తం. यदि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए जो शब्द हैं, जो संसार में प्रचलित हैं, उन्हें प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाना है। तो पहला शब्द ब्रह्मा मुहूर्त। బ్రహ్మ బాబా సమానంగా మనందరం తయారవ్వాలి అంటే బ్రహ్మ బాబాతో జోడింపబడి ఉన్న శబ్దం బ్రహ్మ ముహూర్తం. ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని మనం పాలన చేయాలి. तो लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन है वो ब्रह्मा मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त जिसे बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। कभी अपने ब्रह्म मुहूर्त को मिस नहीं किया। బాబా మమ్మ మన దాదీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్రహ్మ ముహూర్త సమయానికి చాలా మహత్వం ఇచ్చారు. ఎప్పుడూ కూడా మిస్ చేయలేదు. हम मम्मा की बात भी सुनते हैं ना, मम्मा 12 बजे तक किसी मिनिस्टर से मिली, लेकिन फिर से 2:30 बजे उठ गई ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से मिलन मनाने के लिए। बच्चों ने कहा कि मम्मा आराम करना क्योंकि 12 बज गए हैं, आप देर से भले उठना। तो मम्मा ने क्या जवाब दिया? जब एक मिनिस्टर से मिलने के लिए मम्मा 12 बजे तक जाग सकती है, तो अपने प्यारे पीयू से मिलने के लिए क्या ब्रह्म मुहूर्त में 2:30 बजे नहीं जाग सकती? మమ్మ గురించి మనందరం విన్నాం కదా. ఒకసారి మమ్మ రాత్రి 12 గంటల వరకు ఎవరో గెస్ట్ వస్తే వారిని కలుస్తూ ఉండిపోయారు. 12 గంటల తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకున్న బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో 2:30కి మళ్ళీ ఎప్పట్లాగే లేచి యోగం చేశారు. అయితే వెంట ఉన్న అక్కయ్యలు చెప్పారట, మమ్మ రాత్రి 12 అయిపోయింది కదా, ఈరోజు విశ్రాంతి తీసుకోండి అని చెప్పారు. కానీ మమ్మ ఏం చెప్పారు మనందరికీ తెలుసు కదా. ఒక మినిస్టర్కి నేను టైం ఇవ్వగలిగినప్పుడు మరి బాబాకి సమయం ఇవ్వలేమా? మినిస్టర్ కోసం రాత్రి 12 గంటల వరకు నిద్రపోకుండా ఉన్నాం కదా, మరి అంతకంటే ఉన్నతమైన వాళ్ళు కదా బాబా, అటువంటి బాబా కోసం సమయం ఇవ్వలేమా అని మమ్మ బ్రహ్మ ముహూర్త సమయంలో యోగం చేశారు. तो कई बार हम बहानेबाजी कर देते हैं ना कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज सेवा में बहुत देर हो गई, इसीलिए कल मैं उठूँ ना उठूँ। बाबा को रात को ही बोल देते हैं कि बाबा आज बहुत थक गया हूँ, तो मेरी गुड मॉर्निंग अभी से स्वीकार कर लो। మనం ఏం చేస్తాము, సాకులు చెప్తూ ఉంటాం కదా, బాబా ఈ రోజంతా నేను చాలా అలసిపోయాను, లేదంటే ఈరోజు నాకు విశ్రాంతి లేదు, కాబట్టి రేపు అమృత వేళ నేను లేవలేను. ముందు రోజు రాత్రి మనం గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పేస్తాం, ముందే చెప్పేస్తాం రేపు అమృత వేళ లేవము అని. तो पक्का कर लें, कुछ भी हो जाए हमारा ब्रह्मा मुहूर्त मिस ना हो. ఇది పక్కా చేసుకోవాలి, ఏదేమైనా కానీ మన బ్రహ్మ ముహూర్తము మిస్ అవ్వకూడదు. ये हमारी दिनचर्या का आधार है, बेस है. ఇది మన దినచర్యకి ఆధారము, బీజము. और बाबा कहते हैं वेल बिगन इज
हाफ डन। यदि दिवस की शुरुआत अच्छी होगी तो सारा दिन अच्छा जाएगा। బాబా చెప్తారు కదా, రోజు ప్రారంభం మంచిగా ఉన్నట్లయితే రోజంతా మంచిగా ఉంటుంది. लौकिक में भी कहते हैं ना, यदि किसी अच्छे व्यक्ति का मुंह देख के अपने दिन की शुरुआत करो तो सारा दिन अच्छा जाता है, और यदि किसी बुरे व्यक्ति का मुख देख के शुरू करो तो दिन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। और यदि हम दिवस की शुरुआत बाबा का मुख देखकर करेंगे, बाबा से बातें करके करेंगे, बाबा से शक्तियां भर के करेंगे, तो हमारा दिन कितना शुभ होगा, शक्तिशाली होगा। లౌకికంలో కూడా చెప్తారు కదా, ఉదయాన్నే మంచి వ్యక్తుల యొక్క ముఖం చూసి రోజు ప్రారంభించినట్లయితే ఆ రోజంతా శుభం జరుగుతుంది అని. ఉదయాన్నే ఎవరైనా చెడు వ్యక్తుల యొక్క ముఖం చూసినట్లయితే ఆ రోజంతా పనులు ఎగుడు దిగుడు అయిపోయినాయని, అప్సెట్ అయిపోయినాయి అని అంటారు కదా. అటువంటిది అంటే చెప్తారు కదా, ఉదయాన్నే ఎవరి ముఖం చూసామో కామన్గా అంటూ ఉంటారు. అయితే ఉదయాన్నే మనం భగవంతుడి ముఖం చూసామనుకోండి, ఆ రోజంతా ఎంత శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. बाबा के महावाक्य हैं, यूँ तो बहुत सारे महावाक्य हैं, मैं कुछ महावाक्य जो ब्रह्मा मुहूर्त के लिए बाबा ने कहे हैं वो रख रहा हूँ। बाबा ने कहा, अमृत वेले बाबा भोलेनाथ बनकर बैठते हैं। इस समय तुम बाबा से जो चाहो वो ले सकते हो, चाहे 8 में आना चाहो, चाहे 108 में आना चाहो, चाहे बाबा से कोई भी वरदान लेना चाहो, अपनी कोई भी भूल माफ करवाना चाहो, बाबा भोलेनाथ बनकर बैठते हैं। जो चाहो तुम ब्रह्म मुहूर्त में बाबा से प्राप्त कर सकते हो। అమృత్ వేళ సమయంలో మనం బాబా నుండి ఏది కావాలనుకుంటే అది పొందొచ్చు. మీరు అష్టరత్నాల్లోకి రావాలనుకున్నా, 108 మాలల్లోకి రావాలనుకున్నా, లేక ఇంకేదైనా వరదానం పొందాలనుకున్నా, 16,108 మాలలోకి రావాలన్నా, ఎందులోకి రావాలన్నా, ఏం పొందాలన్నా సరే అమృత వేళ సమయంలో బాబా నుండి పొందొచ్చు. फिर सारे दिन मेहनत करनी पड़ती है वरदान लेने के लिए, लेकिन अमृत वेले केवल बाबा भोलेनाथ बनकर बैठता है। जो चाहो ले लो। तो ऐसे समय को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। రోజంతా మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా బాబా వరదానాలు తీసుకోవడానికి శ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ అమృత వేళ సమయంలో అయితే బాబా భోలానాథుడయ్యి కూర్చుంటారు. కాబట్టి బాబా నుండి తీసుకోవడం సహజమవుతుంది, సహజంగా వరదానాలు లభిస్తాయి. కాబట్టి మనం ఎప్పుడూ కూడా అమృత వేళ సమయాన్ని మిస్ చేయకూడదు. बाबा कहते, अमृत वेले ही मैं बच्चों को समान भाव का वरदान देता हूँ। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, और बाबा ने कहा है अमृत वेले ही, ब्रह्मा मुहूर्त में ही मैं बच्चों को समान भाव का वरदान देता हूँ। అమృత వేళ సమయంలో బాబా పిల్లలకి సమాన భవ అనే వరదానాన్ని ఇస్తారు. అంచేత బాబా సమానంగా అవ్వాలనుకుంటే అమృత వేళ తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. तो अमृत वेला मिस हुआ तो समान भाव का वरदान भी मिस हो जाएगा। అమృత వేళ మిస్ అయ్యాము అంటే సమాన భవ అనే వరదానం కూడా మిస్ అయిపోతుంది. दूसरा बाबा ने कहा है, जो जितना जल्दी अमृत वेला उठते हैं वो उतनी ही जल्दी नई दुनिया में आते हैं। ఇంకోటి బాబా ఏం చెప్పారంటే, ఎవరు ఎంత తొందరగా అమృత వేళ లెగుస్తారో వాళ్ళు అంత తొందరగా కొత్త ప్రపంచంలోకి వస్తారు. और जो जितनी देर से उठते हैं ఆలస్యంగా లెగిస్తే वो कब आएंगे? వాళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారు? वो उतनी ही देर से आएंगे। हाँ? इसलिए देख लो कि हमें అంతే ఆలస్యంగా వస్తారట అక్కడ కూడా. इसीलिए देख लें। आज भी बाबा ने कहा ना, राम सीता कौन बनना चाहता है? ఈరోజు కూడా బాబా చెప్పారు కదా, సీతారాములుగా ఎవరు అవ్వాలనుకుంటున్నారు? है कोई इस सभा में जो श्री राम बनना चाहते हैं? ఈ సభలో ఎవరైనా సీతారాములుగా అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారా? हाथ उठाएं। చెయ్యెత్తండి. हाँ, कोई नहीं। अच्छा, एक राम जी दिखाई दिए नहीं? ठीक है, ఒక్కరు కూడా లేరు. अच्छा।
तो बाबा ने कहा सभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हैं तो क्या करें? यदि नई दुनिया में पहले पहले आना है तो अमृत वेला भी पहले पहले उठें। కొత్త ప్రపంచంలో మనం మొట్టమొదట రావాలి అంటే, లక్ష్మీనారాయణుల యొక్క రాజ్యంలోకి రావాలి అంటే అమృత వేళ కూడా తొందరగా లేవాలి. कब शुरू होता है अमृत वेला? అమృత వేళ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? बाबा कितने प्यारे हैं ना, हमें छुट्टी देते हैं, बच्चे 2 बजे उठो, अच्छा 2 नहीं उठते 3 बजे उठो, 3 नहीं तो 4 बजे उठो लेकिन 4 बजे तो उठ ही जाओ। బాబా ఎంత ప్రియమైన వాళ్ళో చూడండి. పిల్లలు మీరు 2 గంటలకి లేవండి, ఒకవేళ 2 గంటలకి లేవలేకపోయారనుకోండి 3 గంటలకి లేవండి, 3 గంటలకి లేవలేకపోతే కనీసం 4 గంటలకైనా లేవండి, 4 గంటలకైతే లేవాలి. तो उठें लेकिन बैठें कैसे? बिल्कुल जागती ज्योत बनकर। ऐसे नहीं कि नींद का प्रभाव, उठे और बिस्तर पे ही बैठ गए, है ना? बिस्तर पे बैठ करके योग नहीं। यदि बिस्तर पे बैठ के योग करते हैं तो नींद का प्रभाव रहता है और हम सो जाते हैं। इसीलिए उठें, हाथ पैर धो करके अलग से बैठ करके चलते हुए बाबा के रूम में आप ऐसे विशेष योग अभ्यास करें। అమృత వేళ లేచిన తర్వాత ఎలా కూర్చోవాలి? వెలిగేటటువంటి జ్యోతిలాగా అయ్యి కూర్చోవాలి. అంతేకాని మంచం మీదే కూర్చుని యోగం చేసేయడం అమృత వేళ ఆ విధంగా చేయకూడదు. చాలా అలర్ట్గా కూర్చోవాలి, పవర్ఫుల్గా యోగం చేయాలి. कई लोग ठंड के दिनों में ऐसे लपेट के बैठते हैं अपने आप को कि बस आंखें ही दिखाई दे रही होती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैं हंसी में कहता हूँ बाबा भी ध्यान से देखते होंगे कि है कौन, पहचान में नहीं आ रहा है। కొంతమంది పిల్లలు అమృతవేళ యోగంలో ఎలాగా కూర్చుంటారంటే మొత్తం కప్పేసుకుని కూర్చుంటారట, కళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తాయట. కళ్ళు తప్ప మిగతా అంతా కప్పేసుకుని కూర్చుంటారు. ఇంకా బాబా కూడా పరిశీలించి చూడాల్సి వస్తుందట వీళ్ళెవరు. तो ऐसे नहीं बैठना है, हाँ? अला इससे కూర్చోకండి. नींद आ जाएगी और हम बाबा से प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। అలా కూర్చుంటే బాబా నుండి మనం ప్రాప్తిని పొందలేము. इसीलिए पक्का करेंगे इस भट्टी से रोज मुझे पावरफुल अमृत वेला करना है। ఈ భట్టి నుండి మనం పక్కా చేసుకుందాము, ప్రతిరోజు అమృత వేళ పవర్ఫుల్గా యోగం చేయాలి. कौन कौन ये संकल्प करता है? ఎవరెవరు ఈ हाथ సంకల్పం చేస్తారో చెయ్యొద్దండి. एक दिन भी मिस नहीं करेंगे, रोज पावरफुल अमृत वेला ఒక్క करेंगे। రోజు కూడా అమృత వేళ మిస్ అవ్వము, రోజు పవర్ఫుల్గా యోగం చేస్తాము అనే వాళ్ళందరూ చెయ్యొద్దండి. ठीक है? बहुत सुंदर। एक बार अपने लिए तालियां बजा लें। మీకోసం మీరు చప్పట్లు కొట్టుకోండి. देखो बाबा भी वतन में आपके लिए ताली बजा रहे होंगे, हाँ, कि शाबाश बच्चे, हाँ? బాబా కూడా చెప్తారు కదా అప్పుడప్పుడు మీకోసం మీరే చప్పట్లు కొట్టుకోండి అని. दूसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा ज्ञान। రెండవ విషయము బ్రహ్మ బాబాతో జోడింపబడి ఉన్నది బ్రహ్మ జ్ఞానము. लोग उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं लेकिन है वो ब्रह्मा ज्ञान, अर्थात परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली। ప్రజలు బ్రహ్మ జ్ఞానము అని అంటారు, కానీ అది బ్రహ్మ జ్ఞానం అంటే పరమాత్మ బ్రహ్మ ద్వారా చెప్పినటువంటి జ్ఞానం, అదే మురళి. तो जैसे ब्रह्मा मुहूर्त को हमारे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने इतना इम्पोर्टेंस दिया, वैसे ही दूसरा इम्पोर्टेंस ब्रह्मा ज्ञान को दिया। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम दिन भी मुरली सुना करके बाबा अव्यक्त हुए, इतना मुरली से प्यार था बाबा का। ఎలాగైతే బ్రహ్మ బాబా, మమ్మ, దాదీలు అందరూ కూడా అమృత వేళకి ఎంత మహత్వం ఇచ్చారో అలాగే బ్రహ్మ జ్ఞానానికి కూడా అంటే మురళికి కూడా అంతే మహత్వం ఇచ్చారు. బ్రహ్మ బాబా అంతిమ రోజు అవ్యక్తమయ్యే రోజు కూడా
బాబా మురళి వినిపించి అందరికీ ఆ తర్వాతే అవ్యక్తమయ్యారు. అంత మురళికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు బాబా. बाबा हमेशा क्या कहते हैं? मुरलीधर से प्यार अर्थात మురళీ సే ప్యార్. బాబా ఎప్పుడు ఏం చెప్పేవారు? మురళీధరుడి పైన ప్రేమ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటి? మురళి పైన కూడా ప్రేమ ఉండాలి. इसीलिए मुरली रोज बाबा के घर में आकर सुनना है, ये संकल्प हम जरूर रखें. అందుచేత ప్రతిరోజు మురళి బాబా ఇంటికి వచ్చి వినాలి. ఈ సంకల్పం చేద్దాం అందరం. कोविड के समय से यूट्यूब में, व्हाट्सएप में मुरली सुनने का ट्रेंड हो गया है, लेकिन मुरली से सच्चा प्यार यदि है तो हम बाबा के घर में आकर रेगुलर स्टूडेंट बन करके मुरली ज़रूर सुने. కోవిడ్ సమయం నుండి కూడా వాట్సాప్లో లేక యూట్యూబ్లో మురళి వినేటువంటి ట్రెండ్ ఏర్పడింది. కానీ బాబా ఇంటికి వచ్చి బాబా ఇంట్లో కూర్చుని మురళి వినడము, ఇది మురళి పైన ప్రీతి ఉండడం. भले हम व्हाट्सएप या यूट्यूब में मुरली सुने, हाँ? लेकिन बाद में, हाँ? पहली मुरली हमारी कहाँ होनी चाहिए? पहली मुरली మొదటి మురళి మంది ఎక్కడ ఉండాలి? बाबा के घर में. బాబా ఇంట్లోనే మొదటి మురళి వినాలి. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు. కానీ ఫస్ట్ మురళి మాత్రం బాబా ఇంటికి వచ్చే వినాలి. ऐसा क्यों है? आप अनुभव करके देखना, बाबा के घर में संगठन में बैठकर जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा की मुरली हमारे हृदय में उतरती है, आत्मा में उतरती है. कोई ना कोई एक पॉइंट इतनी गहराई से हमारे अंदर उतर जाती है जो हमारे लिए वरदान बन जाती है. ऐसा अनुभव है ना? అయితే ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు బాబా ఇంటికి వచ్చే వినాలని? ఎందుకంటే మనం బాబా ఇంటికి వచ్చి సంఘటన మధ్యలో కూర్చుని ఎప్పుడైతే మురళి వింటామో, సంఘటన మధ్యలో కూర్చుని మురళి విన్నప్పుడు ఆ మురళిలో నుంచి ఏదో ఒక పాయింట్ మన హృదయానికి హత్తుకుంటుంది, అది ప్రాక్టికల్ అవుతుంది. అంచేత మొదటిసారి ఆ రోజులో మురళి వినడం బాబా ఇంట్లో సంఘటనలోనే అవ్వాలి. తర్వాత మీరు ఇంటికి వెళ్ళి వినొచ్చు. और क्या? तो ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली. ठीक है? तो केवल मुरली सुननी नहीं है, मुरली को अब पर्दे के पीछे ध्यान ना दो, पर्दे के आगे ध्यान. ధ్యాస పరదా వెనక్కి వెళ్ళనివ్వకండి, పరదా ముందుకే ఉంచండి. पर्दा खुलेगा फिर देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या है. పరదా తెరిచిన తర్వాత చూద్దరు కానీ వెనకాల ఏముందనేది. ఈ లోపు అటువైపుకి ధ్యాస వెళ్ళనివ్వకండి. तो रोज हमें मुरली कहाँ सुननी है? రోజు మనం మురళి ఎక్కడ వినాలి? बाबा के घर में. ठीक है? पक्का? कौन कौन रोज सेंटर पे आकर मुरली सुनते हैं? जरा ఎవరెవరు రోజు సెంటర్కి వచ్చి మురళి వింటున్నారు చెయ్యొద్దండి. बहुत सुंदर. संकल्प ले लें, बाबा ने ये घर बनाया. आप सुबह अनुभव करेंगे बाबा के घर में मुरली के समय बाबा की उपस्थिति रहती है. इसीलिए क्या करेंगे? बाबा के घर आकर मुरली सुनेंगे. బాబా ఇంటిలో ప్రతిరోజు కూడా బాబా ఇంటికి వచ్చే మురళి వినాలి. ఇది సంకల్పం చేద్దాం ఈరోజు. और मुरली को सुनना कैसे है? मुरली सुनने के 4 स्टेप्स हैं, वो नोट करके रखें हर एक.
मुरली 4 स्टेप्स में सुनेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, మురళి వినడానికి 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. మొదటి స్టెప్, पहला स्टेप है सुनना और सुनाना. మొదటి స్టెప్ వినడము వినిపించడము. मुरली सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे भी. మురళి వినాలి మరియు ఇతరులకి వినిపించాలి. आज मुरली सुनाई दूसरे को आपने? ఈరోజు మీరు ఇతరులకు ఎవరికైనా మురళి వినిపించారా? किस किसने सुनाई? ఎవరెవరు మురళి వినిపించారు? ఎవరెవరు మురళి విన్న తర్వాత ఎవరికైనా చెప్పారా? तो मुरली सुनेंगे और रिवाइज करेंगे दूसरे के साथ, अर्थात सुनाएंगे. ये पहला स्टेप. మురళి వినాలి మరియు ఇతరులకి వినిపిస్తున్నారు అంటే మీరు రివైజ్ చేసుకుంటున్నారని అర్థం. ఇది మొదటి స్టెప్. दूसरा स्टेप है मुरली को समझना. मुरली समझेंगे. दूसरा स्टेप है मुरली को समझना. और समझ में कब आती है मुरली? రెండవ స్టెప్ మురళిని అర్థం చేసుకోవడం. మురళి ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे समझा समझा, कहते हैं ना बाबा, और हम कहते हैं हाँ हाँ बाबा हमने समझ लिया, लेकिन बाबा को पता होता है अभी सुना है लेकिन समझा नहीं है. బాబా మధ్య మధ్యలో అడుగుతారు కదా, మురళి అర్థమైందా అని అడుగుతారు. బాబా అర్థమైపోయింది అని చెప్తారు. కానీ బాబాకి తెలుసు మనం కేవలం విన్నామంతే, అర్థం అవ్వలేదు అని. समझ में कब आती है कोई चीज़ हमें? ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది? जब उस पर विचार सागर मंथन करते हैं. ఎప్పుడైతే దానిపైన మురళి పాయింట్స్ పైన విచార సాగర మథనం చేస్తారో అప్పుడు అర్థమవుతుంది. इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे गाय से सीखो. गाय क्या करती है? घास खाती है और एकांत में जाकर बैठकर उसे उगाड़ती है. అందుకే బాబా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు మనకి, ఆవు నుండి నేర్చుకోండి అని. ఆవు ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత ఏకాంతంలో కూర్చుని అలా నెమరు వేస్తూ ఉంటుంది. అలాగా మనం మురళి వినేసిన తర్వాత విచార సాగర మథనం చెయ్యాలి. इसीलिए रोज की मुरली से कम एक पॉइंट लेकर उसकी गहराई में ज़रूर उतरें, उस पर विचार सागर मंथन ज़रूर करें. बाबा कहते हैं एकांत में बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन करो, तब वो तुम्हारी शक्ति बनेगी, बल बनेगा और वो तुम्हें आगे बढ़ाएगी. అందుకే బాబా ఏం చెప్తారంటే ప్రతిరోజు మురళిలో నుండి ఒక పాయింట్ అయినా తీసుకుని ఆ పాయింట్ పైన విచార సాగర మథనం చేయండి. అప్పుడే మీలో శక్తి పెరుగుతుంది, బలం పెరుగుతుంది. तीसरा स्टेप है अनुभव करना. ఇక మూడవ స్టెప్ అనుభవం చేసుకోవడం. और अनुभव कब होती है कोई भी चीज़? ఏదైనా మనకి ఎప్పుడు అనుభవం అవుతుంది? बाबा हमेशा कहते हैं ना बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, अनुभवी मूर्त बनो. अनुभव कब होती है किसी भी चीज़ की? బాబా చెప్తారు కదా, పిల్లలు అనుభవి మూర్తులుగా అవ్వండి, అనుభవం చేసుకోండి అని. అయితే ఎప్పుడు అనుభవం అవుతుంది? जब हम प्रैक्टिकल में उसे प्रयोग करते हैं. ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టికల్గా దాన్ని ప్రయోగిస్తామో అప్పుడు అనుభవం అవుతుంది. एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी एक्सपीरियंस होगा. जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ज्ञान की पॉइंट का, तब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा. इसीलिए एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తేనే ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకైతే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చెయ్యమో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవ్వదు. అంచేత తప్పకుండా మనం जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे.
బాబా అంటారు కదా, పిల్లలు ధైర్యంతో ఒక్క అడుగు మీరు ముందుకు వేయండి, 1000 అడుగులు నేను వేయిస్తాను అని చెప్తారు. अब ये ज्ञान की पॉइंट हम सुनाते तो हैं, लेकिन इसका मेरे पास क्या अनुभव है? जब तक मैं इसे प्रयोग नहीं करूँगा तब तक इसका अनुभव मुझे नहीं होगा. ఈ జ్ఞానం యొక్క పాయింట్ మనం అందరికీ చెప్పేస్తాము, కానీ ఇది మనము ప్రయోగం చేయనంత వరకు మనం అనుభవం చేసుకోలేము. इसलिए क्या करेंगे? అందుచేత ఏం చేస్తారు? ज्ञान को प्रयोग करेंगे अनुभव करने के लिए. జ్ఞానాన్ని ప్రయోగం చేద్దాము అనుభవం చేసుకోవడం కోసం. और फोर्थ स्टेप है स्वरूप बन जाना. ఇంకా 4వ స్టేజ్ స్వరూపంగా అవ్వడం. तो मुरली सुनने का हमारा लक्ष्य है, मुरली की जो शिक्षाएं हैं उनके हम स्वरूप बन जाएं. మురళి వినేటువంటి లక్ష్యం ఏమిటి అంటే, మురళి ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం ఏదైతే వింటున్నామో వాటి స్వరూపంగా తయారవ్వడమే మన లక్ష్యం. तो ब्रह्मा ज्ञान को इस तरह से हमें सुनना है. ये है ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली का रिस्पेक्ट और मुरली सुनने का सही तरीका. ఇది బ్రహ్మ జ్ఞానము అంటే మురళికి మనం గౌరవం ఇవ్వడము. तो आज से क्या करेंगे? एक तो रोज बाबा के घर में हमें ब्रह्मा ज्ञान सुनना है और ब्रह्मा ज्ञान को इन चारों स्टेप्स में ज़रूर फॉलो करना है. ఈ రోజు నుండి మనం ఏం చేయాలి? ప్రతిరోజు బాబా ఇంటికి వచ్చి సంఘటనలో కూర్చొని మురళి వినాలి. అలాగే 4 స్టెప్స్ ఏవైతే చెప్పారో ఈ 4 ఫాలో అవ్వాలి. रोज कम से कम एक पॉइंट जरूर लो मुरली से. एक पॉइंट, ज्यादा नहीं. ప్రతిరోజు ఒక్క పాయింట్ అయినా మీరు తీసుకోండి, ఎక్కువ కాదు, ఒక్క పాయింట్ అయినా తప్పకుండా తీసుకోండి. यदि प्रतिदिन एक पॉइंट लेकर इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, सुनना, सुनाना, उसे समझने के लिए विचार सागर मंथन करना, उसे एक्सपेरिमेंट करना, उसे अपने स्वरूप में लाना, तो यदि प्रतिदिन एक एक पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? साल के अंत तक, यदि 1 जनवरी से शुरू किया तो 31 दिसंबर तक क्या होगा? 365 सुंदर बाबा की शिक्षाएं जीवन में आ जाएंगे. రోజు మురళిలో నుండి ఒక్క పాయింట్ మీరు తీసుకున్నా ఆ ఒక్క పాయింట్ని 4 స్టెప్స్ ఏవైతే చెప్పారో మురళి వినాలి, ఇతరులకి వినిపించాలి, మురళిని అర్థం చేసుకోవాలి, మురళిని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి, అనుభవం చేసుకోవాలి, అలాగే స్వరూపంలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఈ 4 మనం రోజుకి ఒక పాయింట్ని 4 స్టెప్స్లో ధారణ చేసినా కానీ జనవరి 1 నుండి మొదలు పెట్టారనుకోండి, డిసెంబర్ 31 అయ్యేసరికి 365 రోజుల్లో 365 పాయింట్స్ స్వరూపంలోకి వచ్చేస్తాయి. అంటే మనం ఎలా తయారవుతాము? कर सकते हैं ना, इजी एफर्ट है. చేయగలరా? ఈజీయేనా? రోజుకు ఒక్క పాయింట్. आप इसे 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हो. మీరు 1 అక్టోబర్ నుండి కూడా మొదలు तो పెట్టచ్చు. जब नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर तक आएंगे तो 365 बाबा की सुंदर शिक्षाओं से आपका जीवन सज जाएगा. మీరు అక్టోబర్ 1 నుండి మొదలు పెడితే మళ్ళీ సంవత్సరం అక్టోబర్ 1 వచ్చేసరికల్లా 365 రోజుల్లో చాలా మంచి బాబా యొక్క శిక్షణల యొక్క స్వరూపంగా మీరు తయారవ్వగలరు. ठीक है. तो दूसरी बात, ब्रह्मा ज्ञान को हमें बहुत गहराई से अपने जीवन में लाना है. तीसरी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मा भोजन. రెండో విషయం బ్రహ్మ జ్ఞానము. బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని మన జీవితంలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఇంకా 3వ విషయము బ్రహ్మ బాబాతో జోడింపబడి ఉన్నటువంటి 3వ పాయింట్ ఏంటంటే బ్రహ్మ భోజనం. तो ब्रह्मा भोजन का इम्पोर्टेंस बाबा ने जो बताया है, बाबा का एक महावाक्य बस मैं आपके सामने रख रहा हूँ. बाबा ने कहा यदि तुम याद में रहकर भोजन बनाएंगे और याद में रहकर तुम भोजन खाएंगे तो तुम्हारा आधा पुरुषार्थ ऐसे ही पूर्ण हो जाएगा. బ్రహ్మ భోజనం విషయంలో బాబా చెప్పినటువంటి పాయింట్ ఉంది కదా, మీరు స్మృతిలో ఉండి భోజనం తయారు చేసి స్మృతిలో ఉండి భోజనాన్ని స్వీకరించినట్లయితే
సగం పురుషార్థం అందులోనే పూర్తయిపోతుంది మనకి. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें मान लो अमलापुरम से मधुबन जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो केवल यदि एक धारणा याद में रहकर भोजन बनाना और याद में रहकर खाना हमने शुरू किया तो हमारी आधी यात्रा यहाँ तक हम जंप लगा के पहुँच जाएंगे केवल इस एक धारणा से. हमारी आधी पुरुषार्थ की यात्रा इस एक धारणा से पूर्ण हो जाती है. ये इतना महत्वपूर्ण धारणा है हमारी. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అమలాపురం నుండి మధుబన్కి మనం చేరుకోవాలి. మధుబన్కి చేరుకోవాలి అంటే ఒక్క ధారణ మనం తీసుకుంటే చాలు. ఏమిటి? బాబా స్మృతిలో ఉండి భోజనం తయారు చేసుకుని బాబా స్మృతిలో ఉండి ప్రేమగా స్వీకరించాలి అనే ఒక ధారణ మనం తీసుకుంటే అందులో సగం పురుషార్థం పూర్తి అయిపోతుంది. మనం జంప్ చేసి మధుబన్ వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట. अच्छा है ना, इसे धारणा को पक्का कर लें. हाँ? इसीलिए क्या करेंगे, आज से याद में ही भोजन बनाएं. అంచేత ఈ రోజు నుండి ఏం చేస్తారు? స్మృతిలో ఉండే భోజనం తయారు చేయాలి. और जब भोजन खाएं तो मौन रहकर, कौन कौन मौन में भोजन करता है आप में से? భోజనం చేస్తున్నంతసేపు మౌనంలో ఉండి భోజనం చేయాలి. ఎవరెవరు మౌనంలో ఉండి భోజనం చేస్తున్నారు చెయ్యొద్దండి. భోజనం చేస్తున్నంతసేపు అసలు మాట్లాడట్లేదు, మౌనంలో ఉండి భోజనం చేస్తున్నాము అనేవాళ్ళు. बहुत सुंदर, बहन के लिए ताली बजाओ. వీళ్ళ కోసం చప్పట్లు కొట్టండి. ये बहुत सुंदर धारणा है. ఇది చాలా సుందరమైన भोजन करना. संकल्प ले लें आज से. हम सुबह, दोपहर, रात को जब भी भोजन करते हैं 15 मिनट का समय लगता है. उस 15 मिनट में हमें मौन में बाबा के साथ भोजन करना है. ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము భోజనం ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడు ఒక 15 నిమిషాలు అలా పడుతుందంతే. కానీ ఈ రోజు నుండి అందరం సంకల్పం తీసుకుందాము, ఎప్పుడు భోజనం చేసినా మౌనంలో ఉండి భోజనము స్వీకరిందాము. बाबा कहते हैं कि यदि मौन में बाबा की याद में भोजन नहीं करते तो भोजन कौन खा जाता है? బాబా అంటారు కదా, స్మృతిలో ఉండి భోజనం చెయ్యకపోతే ఆ భోజనం ఎవరు తినేస్తారు? माया खा लेती है. మాయ తినేస్తుంది. इसका अर्थ क्या है? देखिए बहुत सुंदर इसके पीछे साइंस है. कहते हैं जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं, तो खास भोजन करते समय जिन संकल्पों में हम भोजन करते हैं उसी संकल्प के वाइब्रेशन भोजन में समा जाते हैं. और जो हमने कुक्ड फूड खाया है वो कम से कम 16 आवर्स तक हमारे अंदर रहता है, 16 to 18 आवर्स. और जिन संकल्पों में हमने खाया होगा वही संकल्प बार बार हमें आते रहते हैं. దీని వెనకున్న సైన్స్ ఏమిటి అంటే భోజనం చేస్తున్నంతసేపు మౌనంలో ఉండాలి అనే ఈ పాయింట్, అలాగే బాబా స్మృతిలో ఉండే భోజనం చేయాలి. ఈ పాయింట్ వెనకున్న సైన్స్ ఏమిటంటే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏ సంకల్పంలో ఉండి భోజనం చేస్తామో దాని ప్రభావము భోజనం స్వీకరించిన తర్వాత అది 16 గంటల సేపు మన శరీరంలో ఉంటుంది. तो यदि मोबाइल అంతసేపు ఆ ప్రభావం ఉంటుందన్నమాట. यदि मोबाइल देखते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए, इधर उधर की बातें सोचते हुए यदि हम भोजन करते हैं तो वही व्यर्थ संकल्प के वाइब्रेशन भोजन में समा जाते हैं और अगले 16 से 18 घंटे तक वो आपको व्यर्थ चिंतन के लिए बाध्य करते रहते हैं. మనం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఏ సంకల్పంలో భోజనం చేస్తామో ఆ భోజనం పదార్థంలోకి ఆ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ మనం భోజనం చేస్తున్న సమయంలో మొబైల్ చూస్తూ భోజనం చేస్తున్నా, లేక వ్యర్థ సంకల్పాలు చేస్తూ వ్యర్థ మాటలు మాట్లాడుతూ ఆ విధంగా భోజనం చేసినట్లయితే అది పదార్థంలోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వ్యర్థము. అది తీసుకున్న తర్వాత ఒక 16 గంటల సేపు శరీరంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ 16 గంటల సేపు కూడా వ్యర్థ సంకల్పాలే వస్తాయి మనకి. అంత ప్రభావం ఉంటుంది. याद में भोजन कर लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट अटेंशन देकर. बाबा भी कहते हैं ना, भोजन करते समय में
कोशिश करता हूँ कि मैं बाबा की याद में भोजन करूँ। तो हम भी 15 मिनट का समय बहुत अच्छी याद में डूबकर भोजन करें। एक एक गिट्टी जैसे बाबा मुझे खिला रहे हैं, मैं बाबा को खिला रहा हूँ। कभी सूक्ष्म वतन में ग्रहण किया, कभी परम धाम में ग्रहण किया। तो याद में खाएंगे तो अगले 16 से 18 घंटे आपको योग युक्त रहने में वो भोजन मदद करेगा। భోజనం చేస్తున్నంతసేపు బాబా స్మృతిలో ఉండి చాలా ప్రేమగా భోజనం స్వీకరించారనుకోండి, బాబా నాకు స్వయంగా భోజనం తినిపిస్తున్నారు అని అనుభవం చేసుకుంటూ, ఒక్కొక్కసారి మనం సూక్ష్మవతనంలో బాబా నాకు తినిపిస్తున్నారు అని, ఒక్కొక్కసారి పరంధామంలో బాబా తినిపిస్తున్నారు అని, అలా ఒక్కో సమయంలో ఒక్కొక్క అనుభూతి చేసుకుంటూ మనం బాబా స్మృతిలోనే భోజనం స్వీకరించామనుకోండి, నెక్స్ట్ 16 గంటల సేపు మనకి స్మృతి ఉంటుంది, నిలబడుతుంది. तो बाबा स्वयं ऑफर करते हैं कि बच्चे तुम मेरे साथ भोजन करो। हाँ, किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा यदि हमें ऑफर मिले, यदि हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू जी आपको कहें कि आज आप मेरे साथ भोजन करना, तो आपको खुशी होगी ना कि हाँ, नायडू जी ने हमें बुलाया है भोजन करने के लिए। यहाँ रोज भगवान आपको ऑफर करते हैं कि बच्चे तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ बैठकर भोजन करो। तो किसके साथ बैठ के भोजन करेंगे? भगवान के साथ। అయితే బాబా మనకి ప్రతిరోజు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, మీరు నాతో పాటు కూర్చుని భోజనం చేయండి అని. ఎవరైనా ప్రముఖమైన వ్యక్తులు, ఉదాహరణకి సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మిమ్మల్ని నాతో కూర్చుని భోజనం చేయండి అన్నారనుకోండి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? మరి అటువంటిది అంతకంటే ఉన్నతమైన భగవంతుడు ప్రతిరోజు ఆఫర్ చేస్తున్నారు, నాతో కూర్చుని భోజనం చేయండి అని. మరి ఎంత బాబా స్మృతిలో ఉండి మనం భోజనం చేయాలి. तो आपसे हम पक्का कर लें कि भोजन किसके साथ करेंगे? ఈ రోజు నుండి పక్కా చేసుకుందాము, ఎవరితో పాటు కూర్చుని భోజనం చేయాలి మనం ఈ రోజు నుండి. किसके साथ? ఎవరితో? बाबा के साथ। और कैसे करेंगे? బాబాతో मौन పాటు. रहकर। कौन कौन मौन में भोजन करने का संकल्प लेते हैं? आज जरा हाथ उठाएं। मैं मौन ఎలా మనం रहकर భోజనం भोजन చేయాలి? करूंगा। మౌనంలో ఉండి భోజనం చేయాలి. ఈ రోజు నుండి మేము మౌనంలో ఉండి భోజనం చేస్తాము అని మౌన్ సంకల్పం रहकर। చేసే వాళ్ళందరూ చేయొద్దండి. आज संकल्प करें कम से कम 1 हफ्ते के लिए। ఒక వారం రోజులైనా కనీసం మేము మౌనంలో ఉండి భోజనం చేస్తాము అనే వాళ్ళందరూ చేయొద్దండి. बहुत सुंदर, थैंक यू। अपने लिए ताली बजा लें। ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టండి. बस 1 हफ्ते करके देखो, फिर आप देखना आपके योग में, आपकी अवस्था में कितना अंतर आ जाता है। ఒక్క వారం రోజులు చేసి చూడండి, ఆ తర్వాత చూడండి మీ యోగంలో, మీ స్థితిలో ఎంత మార్పు వస్తుందో. चौथी बात जो ब्रह्मा बाबा से जुड़ी हुई है वो है ब्रह्मचर्य। బ్రహ్మ బాబాతో జోడింపబడి ఉన్న 4వ విషయము బ్రహ్మచర్యం. बाबा जब इस धरा पर आए तो उन्होंने आते ही हमें कहा, बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। బాబా ఎప్పుడైతే ఈ భూమిపైన అవతరించారో రావడంతోనే మనకి తెలియచేశారు, పిల్లలు యోగి అవ్వండి, పవిత్రంగా అవ్వండి అని. जिस एक बात के कारण ब्रह्मा बाबा को भी बहुत गाली खानी पड़ी, वो कौन सी बात थी? ब्रह्मचर्य। ఆ ఒక్క విషయం గురించే బ్రహ్మ బాబా చాలా తిట్లు తిన్నారు కదా. ఆ ఒక్క విషయం ఏంటి? బ్రహ్మచర్యం. यही हमारी पर्सनालिटी है, यही हमारी रॉयल्टी है, और यही नवीनता है जो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाली है। ఇదే మన పర్సనాలిటీ, ఇదే మన రాయల్టీ, అదే ఇదే మన యొక్క నవీనత, బాబాని ప్రత్యక్షం చేసేటటువంటిది. पहले जब बाबा ने इस बात का जिक्र किया था सिंध हैदराबाद में कि बच्चे ब्रह्मचर्य में रहो, पवित्र रहो, तो बहुत सारे लोग आके बाबा को कहते थे कि बाबा आप इस ब्रह्मचर्य को ना थोड़ा सा हटा दो, थोड़ा हल्का कर दो, इसके कारण लड़ाई होती है। आप यदि ब्रह्मचर्य की बात नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे, तो आपके पास हजारों लाखों लोग आएंगे, अभी तो थोड़े से लोग आते हैं। तो पता है बाबा क्या कहते थे? మొట్టమొదట్లో సింధ్ హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం విషయం గురించి బాబాయ్ ఎప్పుడైతే శిక్షణ ఇచ్చారో అప్పుడు కొందరు వచ్చి చెప్పేవారట బాబాకి, బాబా అన్ని విషయాలు బాగానే ఉన్నాయి,
ఈ ఒక్క బ్రహ్మచర్యం యొక్క విషయం ఒక్కటే మీరు తొలగించేయండి చాలు, మీ నియమాల్లోంచి అదొక్కటి తొలగించేయండి, అప్పుడు మీ దగ్గరికి వేల మంది లక్షల మంది వచ్చేస్తారు, అదొక్కటి తొలగించండి అనేవారట. అప్పుడు బాబా ఏమనేవారో తెలుసా? बाबा क्या कहते थे पता है? తెలుసా? बाबा कहते थे बाबा को शेर और शेरनियाँ चाहिए, भेड़ बकरियों का झुंड नहीं चाहिए. బాబా అనేవారట, బాబాకి సింహము, పులి సింహం లాంటి వాళ్ళు కావాలి, అంతేకాని గుంపుల్లో ఉండేటువంటి మేకలు గొర్రెలు వద్దు అనేవారట. तो यहाँ सब कौन बैठे हुए हैं? ఇక్కడ అందరు ఎవరు కూర్చున్నారు? सब शेर और शेरनियाँ बैठे हैं ना, तो अपने लिए एक बार ताली बजा लो, शेर शेरनियाँ. మీకోసం మీరే చప్పట్లు కొట్టుకోండి. कि हम वो शेर और शेरनियाँ हैं जिन्होंने पवित्रता का दृढ़ संकल्प किया है, धरत पड़ेंगे लेकिन पवित्रता का धर्म नहीं छोड़ेंगे. మీరందరూ కూడా పవిత్రత యొక్క సంకల్పం చేసినటువంటి సింహము, పులి కదా. అయితే భూమి బద్దలైపోయినా కానీ మా ధర్మాన్ని మేము వదిలిపెట్టము. इसीलिए कुछ भी हो जाए, बाबा ने देखो एक संकल्प, बाबा ने एक साकार मुरली में कहा, बच्चे तुम्हारा बाप तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुमसे अपवित्रता की भीख मांगता है, क्या तुम अपवित्रता अपने बाप को भीख में नहीं देंगे? कितना दिल को छूने वाली बात है ना. బాబా మనకి మురళీలో కూడా చెప్పారు ఏమనంటే, మీ తండ్రి మిమ్మల్ని అపవిత్రతని దానంగా ఇచ్చేయమని అడుగుతున్నారు. తండ్రి అడుగుతున్నప్పుడు అపవిత్రతని ఇచ్చేయగలరా దానంగా? देंगे पवित्र अपवित्रता बाबा को या दे दिया? బాబాకి అపవిత్రతని ఇచ్చేస్తారా లేకపోతే ఇచ్చేసారా ఆల్రెడీ? मन से भी निकाल के दे दो, संकल्प में भी हम अपवित्रता को टच नहीं करेंगे, हमने बाबा को संकल्प करके ये दे दिया. మనస్సులో కూడా అపవిత్రత రానివ్వద్దు, సంకల్పంలో కూడా రానివ్వద్దు, బాబాకి ఇచ్చేసేయండి. थोड़ा भी अपने अंदर हो ना, तो आज ये रखा हुआ है ना डस्टबिन, तो उसमें निकाल के डाल देना. ఒకవేళ ఏమైనా కొంచెం సంకల్పాల్లో కానీ మనసులో కానీ అపవిత్రత ఉండిపోయినట్లయితే మీ ఎదురుగా డస్ట్బిన్ పెట్టారు కదా, దాంట్లో వేసేయండి ఈరోజు. मैं ये लेके मधुबन जाऊंगा, అది నేను మధుబన్ తీసుకువెళ్తాను. यहाँ कोई नहीं देखेगा कि आपने क्या डाला है. మీరు ఏం వేశారో ఎవ్వరు చూడరు. इसलिए दिल से डाल देना जो भी अंदर हो. पांचवी बात, అంచేత లోపల ఏదున్నా సరే అన్నీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అందులో వేసేయండి. ఇంకా ఐదో విషయం, బ్రహ్మచారి. ఐదో విషయము బ్రహ్మచారిగా అవ్వడం. ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने वाले. బ్రహ్మచారి అంటే బ్రహ్మ బాబా యొక్క అడుగులో అడుగు వేస్తూ నడవడం. एक बार दादी गुलजार जी से पूछा किसी ने कि दादी हम क्या नया पुरुषार्थ करें, तो दादी ने कहा, ఒకసారి గుల్జార్ దాదీని అడిగారట, దాదీ ఏం పురుషార్థం చేయమంటారు మమ్మల్ని అని అడిగారట. दादी ने कहा कुछ नया पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, केवल बाबा को कॉपी करना है. దాదీ అన్నారట, ఏమి కొత్త పురుషార్థం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం బాబాని కాపీ చేయాలంతే అని చెప్పారట. केवल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलना, यही हमारा पुरुषार्थ है. బ్రహ్మ బాబా అడుగులో అడుగు వేస్తూ నడవడమే మనం చేయాల్సిన పురుషార్థం. इसीलिए एक संकल्प रखो अपने पास, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म से पहले एक बार बाबा को अपने सामने देख लो कि यदि बाबा होते तो क्या करते हैं. అందుచేత బ్రహ్మ బాబాని ఫాలో అవ్వండి. ప్రతి సంకల్పము, ప్రతి మాట, ప్రతి కర్మ చేసే ముందు బాబాని ఎదురుగా పెట్టుకుని ఈ విషయంలో బాబా అయితే ఎలా చేసేవారు ఆలోచించి బాబా ఎలా అడుగు వేస్తే మీరు కూడా అలాగే అడుగు వేయండి. तो बाबा जो करते वही मुझे करना है, जो बाबा नहीं करते वो मुझे नहीं करना है. బాబా ఏదైతే చేశారో అదే నేను చెయ్యాలి, బాబా ఏదైతే చెయ్యలేదో అది నేను చెయ్యకూడదు. तो
तो 5 बातें याद रहेंगी ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए। पहली बात, 5 విషయాలు గుర్తుంటాయి కదా బ్రహ్మ బాబా సమానంగా అవ్వడం కోసం. మొదటి విషయం ఏంటి? ब्रह्मा मुहूर्त। रोज मुझे ब्रह्मा मुहूर्त उठना है, पावरफुल योग करना है। ప్రతిరోజు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాలి, పవర్ఫుల్ యోగం చేయాలి. दूसरी बात, ब्रह्मा ज्ञान। रोज ब्रह्मा ज्ञान बाबा के घर में सुनना है और चारों स्टेप्स में रोज फॉलो करना है। कम से कम एक बात जरूर अपनी धारणा में लानी है। రెండో విషయము బ్రహ్మ జ్ఞానం. ప్రతిరోజు బాబా ఇంటికి వచ్చి సంఘటనలో కూర్చుని మురళి వినాలి, 4 స్టెప్స్ ధారణ చేయాలి. तीसरी बात, మూడో విషయం ఏంటి? ब्रह्मा भोजन। బ్రహ్మ భోజనం. याद में रहकर भोजन बनाएंगे और कैसे खाएंगे? స్మృతిలో ఉండి భోజనం తయారు చేయాలి. ఎలా తినాలి? मौन में रहकर बाबा के साथ भोजन करेंगे। మౌనంలో ఉండి బాబాతో పాటు భోజనం చేయాలి. चौथी बात, 4వ విషయం ब्रह्मचर्य। బ్రహ్మచర్యం. कुछ भी हो जाए, मनसा वाचा कर्मणा, मुझे संपूर्ण ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन जरूर करना है। ఏదేమైపోయినా కానీ నేను సంపూర్ణ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాలన చేయాలి. 5वीं बात, 5వ విషయం ब्रह्मचारी, अर्थात बाबा के कदम पर कदम रख करके मुझे चलना है। బ్రహ్మచారి అంటే బాబా అడుగులో అడుగు వేస్తూ నడవాలి. दिन में कई बार बाबा को सामने ले आओ, बाबा को देखो, चेक करो, बाबा होते तो इस परिस्थिति में क्या करते, बाबा होते तो कैसे बैठते, बाबा होते तो कैसे खाते, बाबा होते तो कैसे चलते। जब बार बार ऐसे बाबा से अपने आप को टैली करेंगे तो ब्रह्मा बाप समान बनते चले जाएंगे। రోజంతట్లో అనేక సార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఏ విషయానికైనా సరే బాబా అయితే ఎలా చేసేవారు, బాబా అయితే ఎలా మాట్లాడేవారు, బాబా అయితే ఎలా కూర్చునేవారు, బాబా ఎలా నడిచేవారు, అలా ప్రతి విషయాన్ని బ్రహ్మ బాబాతో టాలీ చేసుకుంటూ బాబా ఏ విధంగా నడుచుకున్నారో మనం కూడా అలాగే నడుచుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడమే బ్రహ్మచారిగా అవ్వడం. ठीक है, तो जब ये 5 बातें करेंगे तो बाबा बहुत दिल से दुआएं देंगे, वरदान देंगे और हम जल्दी जल्दी बाबा के समान बनकर सतयुग की ओर चल पड़ेंगे। ఈ 5 విషయాల్ని మనం ఆచరించినట్లయితే త్వరగా మనం బాబా సమానంగా తయారవ్వగలుగుతాము, ఎగురుతూ పైకి వెళ్ళగలుగుతాము. ठीक है, तो चलें अब हम रास के साथ, भट्टी का अंत तो नहीं है लेकिन आज हम योग जो करेंगे वो रास के साथ अभ्यास करेंगे। అయితే భట్టి యొక్క లాస్ట్ క్లాస్ కాదు ఇది. ఇప్పుడు మనం యోగం చేస్తూ రాస్తో యోగం చేద్దాం. रास के साथ अभ्यास, రాస్తో పాటు అభ్యాసం చేద్దాం. जैसे अचल स्थिति में हलचल, जैसे हलचल होना बहुत, हलचल में अचल, वैसे ही रास क्या होता है, हम हलचल में होते हैं, उसके साथ अभ्यास करें। అచంచలంలో కూడా చలించకుండా ఉన్న స్థితిలో कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है, फिर हम करेंगे। రాస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం सभी रास చంచలం करेंगे, ఉంటుంది కదా, ठीक है, रास కానీ करना అందరూ आता है? అభ్యాసం చేస్తే స్థిరం అవుతుంది. रास करना सभी को आता है ना, అందరికీ రాస్ చేయడం వచ్చు కదా, ठीक है, सभी रास करेंगे ना। सतयुग అందరు में రాస్ చేస్తారు కదా. सतयुग का संस्कार इमर्ज करेंगे। हाँ, सतयुग सतयुगी में तो सब रास करते थे ना। సత్యుగంలో మనం రాస్ చేసేవాళ్ళం కదా, ఆ సంస్కారాన్ని ఇప్పుడు ఇమర్జ్ చేసుకుందాం. तो गीत बजेगा और गीत के साथ हम रास करेंगे अपनी जगह पे खड़े होके, और साथ साथ बीच में जैसे मैं बोलूं वैसे अभ्यास करेंगे। तो हम 5 स्वरूपों के सुंदर अभ्यास रास के साथ करेंगे। गीत चलेगा तो रास करेंगे, और जैसे ही मैं अभ्यास बोलूं तो रुक जाएंगे और अभ्यास करेंगे। क्या? अनादि। अनादि में क्या करेंगे? अपना हाथ यहाँ रखें, ये क्या है? आत्मा है ना।
तो अनादि कहते ही अपना हाथ यहाँ रखेंगे అనాది అన్నప్పుడు అన్నయ్య మీ చెయ్యి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. और अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएंगे. ठीक है, అనాది స్వరూపంలో స్థితులైపోవాలి. आदि कहने से क्या करेंगे? नहीं, आदि क्या है? देवता. बांसुरी किस किस ने बजाई है आदि काल में? कैसे बजाएंगे ఆది बांसुरी? అన్నప్పుడు మనం దేవతలం కదా. हाँ, ఎవరెవరు ఫ్లూట్ వాయించారు? बांसुरी. बांसुरी वेदा बहन बांसुरी ఫ్లూట్ नहीं बजाया వాయించేటప్పుడు आपने? हाँ, ठीक है. సింబల్ ఉంటుంది तो కదా, ఇలా आदि में పెట్టాలి. ఆది అనగానే సింబల్ పెట్టాలి. अपने बांसुरी बजाते हुए आदि स्वरूप में पहुंच जाएंगे. पूज्य स्वरूप, పూజ్య స్వరూపం అనగానే देवता, हाँ? सभी को पूज्य स्वरूप में वरदान देंगे. ठीक है, పూజ్య ब्राह्मण, స్వరూపంలో అందరికీ వరదానాలు ఇవ్వాలి. ब्राह्मण. బ్రాహ్మణులు అనగానే ఏం చేయాలి? ब्राह्मण में क्या अभ्यास करेंगे? हाथ ऐसा. ये हाथ किसका प्रतीक है? तपस्या का. ఈ और చెయ్యి ये తపస్య. बाबा के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है. బ్రాహ్మణులు అనగానే ఈ చెయ్యి తపస్యాది మనది, ఈ చెయ్యి బాబా ఆశీర్వాదాలు. और फरिश्ता, ఫరిస్తా అనగానే ఏం చేయాలి? उड़ते हुए वतन में चलेंगे. ठीक है, ఎగురుతూ వతనానికి వెళ్ళిపోవాలి. चलो तो अब खड़े हो जाएं सभी ఇప్పుడు अपने అందరూ स्थान నుంచోండి. पर. भाई वो गीत चलाओ, सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है. साउंड में जो भी हैं सब रास करेंगे. हाँ, भट्टी का ये सुंदर हमारा अंतिम सत्र है मिलन का, तो सब दिल से रास करेंगे. चलो, అందరు హృదయపూర్వకంగా రాస్ చేయాలి. ఇప్పుడు जब तक गीत चलेगा रास करेंगे, फिर हम अभ्यास देंगे आपको. ठीक है, चले गीत. चलें, गीत ना हो तो भी रास कर सकते हैं ना? పాట లేకపోయినా రాస్ చేస్తారా? हाँ, चलो रास शुरू करो. రాస్ మొదలు పెట్టండి. అన్నయ్య ఎలా చేస్తున్నారో అలాగా. हमारा सुंदर रास अकेले भी और एक दूसरे के साथ भी रास करेंगे. మీరు ఒంటరిగా కూడా చేయొచ్చు, ఒకరితో ఒకరు కలిసి కూడా చేయొచ్చు. एक दूसरे के साथ भी रास करेंगे, हाथ में हाथ लेकर. ఇద్దరిద్దరు ఇలా చేయి పట్టుకోండి. एक दूसरे के साथ भी ఒకరెదురుగా ఒకరు వచ్చి ఇలా सुंदर చేతులు रास. పట్టుకోండి. 3-4 मिल करके भी रास. है ना? ఒక ముగ్గురు ताली నలుగురు बजाते కలిసి हुए కూడా भी రాస్ చేయొచ్చు रास. కావాలనుకుంటే. सुंदर. चलो सब खुल के रास करेंगे. అందరు ఖుషీ ఖుషీగా రాస్ చేయండి. खुशी खुशी से रास करेंगे. हाँ, హృదయపూర్వకంగా రాస్ చేయండి. అన్నయ్యని చూస్తూ ఉండండి. అన్నయ్య ఏ స్టెప్ మారుస్తే మీరు కూడా మారుస్తూ ఉండండి. भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का स्वर्णिम भारत सपनों का प्यारा भारत अपनों का वसुंधरा एक दूसरे के साथ मिलके भी रास करें. ఒకరినొకరు పట్టుకుని రాస్ చేయండి. सतयुगी देवी देवों का महारास हो रहा है. అన్నయ్య స్టెప్ మారుస్తున్నారు చూడండి. अच्छे से खुल के करो. ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా చేయండి. డాన్స్ ఖుషీగా చేయండి. नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्का रहा. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा. पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है. सतयुगी देवी देवों का अनादि. महारास हो रहा है. सतयुगी देवी అనాది స్థితిలోకి వచ్చేయండి. स्थित हो जाए. అనాది స్థితిలోకి వచ్చేయండి. अनादि स्वरूप.
गीत स्टॉप करेंगे बिल्कुल अनादि स्वरूप परम धाम में, अपने मूल स्वरूप में। అనాది స్వరూపము పరంధామంలో మన మూల స్వరూపంలోకి వెళ్దాము. మళ్ళీ రాస్ చేద్దాం. दिल से नाचेंगे, रास करेंगे, रास गीत హృదయపూర్వకంగా నాట్యం చేయండి. ఇప్పుడు एक दूसरे के साथ मिलके भी कर, दिल से कर, मुझे मत देखो लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके कर. మీరు ఒకరితో ఒకరు కలిసి కూడా చేయొచ్చు, ఇద్దరిద్దరు పట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు, ఇద్దరిద్దరు చేతులు పట్టుకొని కూడా చేయొచ్చు. 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप बना के भी रास करेंगे, सब रास करेंगे. सतयुगी संस्कार इमर्ज कर ले. సత్యయుగి సంస్కారాల్ని ఎమర్జ్ చేసుకుని రాస్ చేయండి. అందరూ ఎవరిని చూడొద్దు. आदि ఆది స్వరూపంలోకి వచ్చేయండి. आदि देखें अपने आप को अपने आदि स्वरूप में. मैं स्वर्ग में श्री कृष्ण समान, राधिका समान, हाथ में स्वर्ण जड़ित बांसुरी लिए हुए శ్రీకృష్ణుడి సమానంగా, శ్రీ రాధా సమానంగా స్వర్ణిమ మురళి వాయిస్తున్నాను. पहुंच जाए सतयुग में और सतयुगी दृश्य को इमर्ज करें. चारों तरफ देवात्माएं, मैं श्री कृष्ण श्री राधा के साथ रास करने वाले देवात्मा. సత్యుగి దృశ్యాన్ని ఇమర్జ్ చేసుకోండి. అనేక మంది దేవీ దేవతల మధ్యలో శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ రాధతో పాటు రాస్ చేస్తున్నాను. దేవాత్మగా ఉన్నాను.
రాస్ చేద్దాము. रास करते हुए आनंद मगन हो. पीछे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा. पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा. पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठवास राउंड बना लो. हो रहा है. राउंड बना के भी कर सकती बहनें. కొంతమంది రౌండ్ అయి కూడా చెయ్యొచ్చు. अपनी अपनी जगह पे राउंड भी बना ఎక్కడికక్కడ सकते हैं. రౌండ్ అవ్వండి, చిన్న చిన్న రౌండ్, आगे पीछे जहाँ भी जगह मिले राउंड చిన్న बना చిన్న लो. గ్రూపు మధ్యలో రౌండ్ చేసుకోండి. ఐదారుగురు అలా కూడా గ్రూప్ అయ్యి చేయొచ్చు రౌండ్గా. हम लोग ये रास गिरा सकते मनमोहक है छटा निराली चारों ओर खुशहाली. ओ रंग बिरंगी फुलवारी है, डाली डाली हरियाली. साज बजाती है झरनी आवाज हो रहा. पूज्य स्वरूप. పూజ్య స్వరూపం. पूज्य स्वरूप. అందరూ పూజ్య స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. खड़े हो जाएं. अपने इष्ट देवी स्वरूप में देखें. मैं चैतन्य दुर्गा, काली, उमा, वैष्णवी, महावीर, మీ विघ्न ఇస్- विनाशक गणेश. మీ ఇష్ట దేవి దేవతా స్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోండి. నేను చైతన్య దేవిని, దుర్గాని, గణేష్ని, మహావీర్ని. सामने हजारों भक्त, उन्हें मैं सकाश दे रहा. నా ఎదురుగా అనేక మంది భక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ సకాష్ ఇస్తున్నాను. बिल्कुल देव स्वरूप में, देवी स्वरूप में अपने वरद हस्तों से सभी भक्तों को सकाश दें. పూర్తిగా దేవస్వరూపంలో, దేవీ స్వరూపంలో పూజ్య స్థితిలో ఉండి మీ వరదాని హస్తంతో అందరికీ సకాష్ ఇవ్వండి.